चौवर्ग देवाकु समर्थ जे से कोटि ओडिया नाथ जगतर नाथ श्री श्री जगन्नाथंकर चरणार बिंदरे मोर सहस्र सहस्र भक्ति सुमन अर्पण करी कवि सम्राट चरण जुगल भक्ति अर्घ दे ये महंगा माटी की बार बार प्रणाम जन मोर शेष भाषण आरंभ कर मो पर उद्घाटक अच्छा से उद्घाटन भाषण दे बंधुगण ये जो गुरुगुली होती ये पुणी विषम विषम यही एक परिवेश मध्य आपण मैंने बसुंट अंज साहित्य रस को आस्वादन करवा जहाँ कोटि ब्रह्मांड सुंदर लिखा जाइए सुन हे साधव माधव से झलिका कही सुन हे साधव माधव से झलिका कही ये विषम सम विषम ऋतु नुहति के ये हूँ विषम विषम ता सत्य इंद्रदेव कृपा कर काली मुसलधारे वर्षा होती मांगा बाटे शुणा पाए तेणु टे उपशम होता सत्य गुड़ी बंधुगण ये माटी की मुझे नुआ आसना बार बार आसी आपण मैंने मत कवि सम्राट उपेन्द्र भंज सम्मान संबरित कर कृतज्ञता जनाऊँ कवि सम्राट मो अंतर गोटे कथा मन पड़ वाल्मीकि रामायण गोटे श्लोक मो पाखे बसुंट आमर स्वर्गत बंधु घनश्याम मिश्र सुपुत्र नमस्ते कारण से संस्कृत खूब भूल देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधवा तम तु देशम न पश्यामि जत्र भ्राता सहोदर लक्ष्मण शत्रुघ्न रावण लक्ष्मण शत्रुघ्न कर समस्त जानते से जो विकटावर्ती आसी खबर पाईगला मो पुओ इंग्रेजी तो ना पुत्र जो चली जाइए पिता को भय धरी रही पिता जीवन सबुठ दुखद मुहूर्त होची से बंची अवस्था जो तार पुत्र चली जाए जेहेतु मतुबली महोदय अच्छा से जहाँ सरकार में मंत्री थे स्वर्गत जानकीलाल पट्टनायक पिता गोपालानंद पट्टनायक एक सुंदर पद लिखिते जानकीलाल नंदन निधन पदम कंदन वर्धन दशवदन रदन रगड़ी सदन बाहाय चंदन रे चढ़ी हन बजारे पंपी जाऊ अच्छी बजार सजा हेब बोली मजारे बिचारी सजा हेब बोली मजारे बिचारी हरिगले नेत्र हजार किए ना इंद्र गौतम ऋषि अभिशाप देते तेणु यही एक परिवेश मध्य जो रावण आस लक्ष्मण शक्ति रही लक्ष्मण मृत शरीर को रामचंद्र कूल धरी बसी नीरव अश्रुमोचन करुँचे अच्छा जानवान हनुमान विभीषण सका चुटकी से प्रबोधना दौर हे प्रभु रघुवीर तुम्हें बर्तमान भातृत्व को भूली जाओ काली जिते रावण आस तार सम्मुखीन एवं भातृवधर प्रतिशोध नहीं तमें निजर मर्यादा रख एक कहते सखा कहते बंधु मु भातृवधर प्रतिशोध नहीं कौन पाइबी काली जिते अयोध्या को फेरीदेवी माँ कौशल्या माँ सुमित्रा एमान आसी मो पाखे पहुँचीजे जानकी आसिले तमें आसिल किंतु मो पुओ लक्ष्मण कहीं मुझे मुह देखे ना मुझे आज अभिनय निजक विसर्ज से छोटी हूँ देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधवा आपण देश देश बुली आसिले कलत्राणी अर्थात स्त्री अर्जुन जुआड़े जाइए गोटे गोटे बाहर कलत्राणी हूँ स्त्री देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधवा एवं जो देश को जीवे सेठी बंधु सृष्टि करें मुझे महंगा बाटिक जिते बंधु सृष्टि कला तार ये स्थान प्रथम बंधु होती आज जे पूज्य सभापति बंधु कार्तिकेश्वर साहू तेणु देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधवा कम को देश न पश्चात
ଯତ୍ର ଭ୍ରାତା ସହୋଦର। ପ୍ରକୃତରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସହୋଦର। ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଏକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଓଲଟେଇକିରି କହିବି। ଦେଶେ ଦେଶେ କଳକାଣୀ ଦେଶେ ଦେଶେ ଚ ବାନ୍ଧବା ତମ ତୁ ଦେଶମୁ ନ ପଶ୍ୟାମି ଯତ୍ର ଉପେନ୍ଦ୍ର କବି ସମ୍ରାଟ। ଏଭଳି କୌଣସି ଦେଶ ଦେଖୁନାହିଁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ କବି ସେ ପୁଣି ସମ୍ରାଟ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ରାଟକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବାଦ ବିବାଦ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କବି ସମ୍ରାଟ ପଦବୀ ଏବେ ବି ବିବାଦମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବା ବିବାଦମାନ ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଏବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନତିକ୍ରମଣ କବି ସମ୍ରାଟ। ଆଉ କୌଣସି କବି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପାଆନ୍ତୁ, ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଲେଖିଦେଲେ କବି ମୁଁ କବି ସମ୍ରାଟ ରମାକାନ୍ତ ଲୋକ ମନେ ରଖିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କନସିୟସଲି ୟୁର ଆଟେନସନ ଡାଇଭର୍ସ ଟୁ ଭଞ୍ଜ। କବି ସମ୍ରାଟ କହିଦେଲା ମାନେ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଇଂଲିଶ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର, ଚଷଫଳ ପିଏଚ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ଚର୍ବିତ ଚର୍ପଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ। ବହୁ ଜାଗା ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଯାଇଛି ସେଠି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆମର ଜଣେ ଏଠି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଜି କହିଲେ ଟିକେ ନୂଆ କଥା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବେ, ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମତୃବଲି ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଇଏ ସଭା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜିର ସଭାପତି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ 46 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ କରେଇ ଆସିଲେ। ଏ କମ୍ ବଡ଼ ଗୌରବର କଥା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଜୀବିତ କର୍ମକର୍ମାଣୀ ମତାରି ଭରି ଭଜନ ଭୟାୟନ ପିଣ୍ଡ ଦାନେ ତ୍ରିଭି ପୁତ୍ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି ପୁତ୍ରର ପୁତ୍ର ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ଅବଲୀଳାକ୍ରମେ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜ ଦେଖିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ମତୃବଲି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଗଲାଥର ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଯାଇଥିଲି। ଆମ ଫଙ୍କସନ୍ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଖାଇକି ଯାଉଛୁ, କିଛି ବାଟ ପରେ ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କର ଦେହ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ରହିଯାଉଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁନୟ କଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଯିବି, ଆପଣ ଆଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମନଟା ଥାଏ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଯାଇ ସାଲେପୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସିଏ ବୋଧେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିଲେନି। ଆମେ ଯେହେତୁ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଟେଲିପାଥି। ସେ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ବିକଳକର ରସଗୋଲା ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ ପାଗଳ ନହେଲେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିପାରେ। ଏହା ସତ୍ୟ, ଯାହାକି ଇଂରେଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଏସେନ୍ସିଆଲ। ଗୋଟେ ପାଗଳ ଯିଏ ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାର ସୃଜନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯେତେ, ସିଏ ସେତିକି ପାଗଳ। ତା ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସି ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉ, ରଜ ଉତ୍ସବ ହେଉ, ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଜୟନ୍ତୀ ହେଉ, ବା 14 ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ମିଳନ ହେଉ, ଏଇଭଳି ସାହିତ୍ୟ ସଭାମାନ ପରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ମତୃବଲି ମହୋଦୟ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଆଜି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହେଉଛି ଅଳିକ। ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଭୁଲିଯିବେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବୋଲି କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲେ ବିଖ୍ୟାତ କବି ସାରଳା ଦାସ। ସେମିତି କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଲୋକ ଭୁଲିଥାଏ। ମୁକୁଟ ସହିତ ଲୋକ ଭୂପତି ମଣ୍ଡିତ କାଳ ବଳେ ହେବ ସର୍ବେ ଭବୁ ଅନ୍ତର। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମତଲବ ସାହେବ ରହିବ ଜୀବିତ, ଯେତେ ଦିନ ଭବେ ଥିବ ଭଞ୍ଜ। ତେଣୁ ମହାଙ୍ଗା ବାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେୟାର ବୋରିଙ୍ଗ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଢାଳି ହେଉଛି, ଛୁରୀ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଗୋଟାଏ ପଦ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ, ଯାହା ମତୃବଲିଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚମ୍ପାବତୀ ନଗ୍ନ, ସିଏ ଚମ୍ପାବତୀ ନଗ୍ନରେ ପୁରା ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମାସ ମାସ ଧରି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଠାରେ ରାଜା
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋମସ। ସେ ସଂକଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଇ ଥାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମିଟିଂ ପରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଭଲ, ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ବର୍ଷା। ଲୋମସ ରାଜା ସଂକଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାନରେ ଖବର ମିଳିଲା, ତାଙ୍କୁ କେହି ଖବର ଦେଲା ଯେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାଳ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି। ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହୋଷଧି ଦେଇଦେବେ ବା ଉପାୟ ବତେଇଦେବେ। ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ ରାଜା ଲୋମସ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଋଷି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ମୁଁ ଯିବି। ଆଜିକାଲି ଆମମାନେ ସିନା ମତଲବ ବାବୁ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିରେ ଆମକୁ ସବୁ ଦିନ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ବା ଆମ ନବୀନ ବାବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ନଥିଲା, ଜଳଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ସେ ନାଁରେ ନୌକାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଖରେ ଘର, ନାଁରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠି ନା ଚମ୍ପାବତୀ ନଗର। ବୈଦେଶିକ ବିଳାସରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ। ଏଇଠି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କବି ସେମାନେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି, କହନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ତ ବାବୁବନ୍ଧୁ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟିଏ ଯେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଶବ୍ଦ ଯେ ନିଜର ଭାବକୁ, ଯେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ସିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଋଷି, ନୌକାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ନୌକା ବିହାର କରି ସମ ଲାଘବ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତଲବ ସାହେବ କହିଲେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିବ। ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର, ହାତ ପକାଇବ, ହାତ ଧୋଇବ, ମୁହଁ ଟିକେ ପକାଇବ, ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ଋଷି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର। କହିଲେ ସେ ପାଣି ପୁଣି କ'ଣ? ତ ସେ ସାଧାରଣ ପାଣି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ପାଣି ମାଗିଲେ ଆମକୁ ମିନେରାଲ ୱାଟର ଦେବେ। ସେ କହିଲେ କେଉଁ ପାଣି? ବେଳାରେ ଲାଗିଲା ନାବ ଚମ୍ପାବତୀ ପୁରେ, ବେଳାରେ ଲାଗିଲା ନାବ ଚମ୍ପାବତୀ ପୁରେ, ପରବଶିଲା ଋଷି ଝର ନିରୋଡ଼ି ବାରେ ରେ। କହିଲେ ମୋର ଏଇଭଳିଆ ପାଣି ଦରକାର, ଝର ପାଣି। ମାସ ମାସ ଧରି ଅନାବୃଷ୍ଟି, ଲୋକ ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ପୁଣି ଋଷି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଝର ପାଣି ଦିଅ। କାହିଁକି ପସିବଲ୍? ଏହା ସମ୍ଭବ? ସିଏ ହେଉଛି ବିକାଳ, ସିଏ ହେଉଛି ଋଷି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ ଗୋଟେ ସଭାରେ ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଋଷି ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଋଷି ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜିକାଲି ତ ଋଷି ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ହେଉଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଅମକ ସରସ୍ୱତୀ। ମୁଁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋ କାନରେ ସେଟା ବାଜିଯାଏ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମୁଁ ତମକୁ ମହାରାଜା ଉପାଧି ଦେଲା କି? ତମେ ମହାରାଜା ହେଲ କେମିତି? ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରି ଭାଗବତ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଳେଇ ଚୁମୁଟି ଦେଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଧାନିତ ହେଇଗଲି। ତ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମହାରାଜା ହେଲେ। ସେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ବିକାଳ। ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଝର ପାଣି, ରାଜା ଅଉଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଝର ପାଣି ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଯାହା କହୁଛି ମହାତ୍ମା ଭାଷଣ ମହାତ୍ମା କଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ କେବେ କାଳେ ଅକା। ରାଜା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କହିଲେ ଉର୍ମଶିର ପରି ଉତ୍ତର ବଚନ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ବାହାର ଭଜଦନ୍ତବତ ମହତ୍ଵ ବଚନ ବାହାରିଲେ ନ ଭୂତ। ସେ ହେଉଛି ମହତ୍ଵ, ସେ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧୁ। ତା ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳିଯିବ। ଇଏ ସେଇଆ ହେଲା। ଋଷି ଯେତେବେଳେ ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଝର ପାଣି ଦିଅ, ରାଜା ଅନୁନ୍ନତ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି? ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଛି ନା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟକ ଟକ କରି ବର୍ଷା ବର୍ଷିଲା। ଯାହା କହନ୍ତି କେଦାର କାନୁନ ସବୁ ଭରପୁର ହେଇଗଲା। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମତଲବ ଅଲି ମହୋଦୟ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଶୁଭ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାଇଁ ତ ଆମ ପାଠଶାଳ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାମଲ। କରିଥିଲି ଶୁଭ କର୍ମ ବୋଲି ଆଣିଦେଲା ଧର୍ମ, ସମୟ ମର୍ମ ତୋ ମନ ବାସନା ଜାଣି, ପାଇଛି ଦୁର୍ଲଭ ଧନ କରିଲି ତୃପ୍ତି ସାଧନ, ଏଣୁ କରି ସମ୍ବୋଧନ
କୂଳ ତୁ ଆଣି ଅଙ୍ଗ କରି ମଳ ତୁର ମାଙ୍ଗା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପରିମଳ ହେବ ମୋର ଜୀବନର ଅଳୁଷ ଘର। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଧେଇ ଦେଉଛି ମାଙ୍ଗାରାଶି ବଧେଇ ଦେଉଛି ମତୁଲ ବୋଲି ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଇଏ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ସରିଲା ପରେ କୁହାଯାଏ ହରିବୋଲ ପକାଅ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଲୀଳା ଲାଗିଥାଉ ଏହିପରି ଲୀଳା ଲାଗିଥାଉ ଆପଣ ଚଲେଇ ଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଲ୍ଲାହ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେଇ ମୁଁ ଟିକେ ସେକୁଲାରିଜିମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବା ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯାହା ଆମର ଝିଅ କହିଲେ ଯିବେ ଶରଦ ସତନ ସେମିତି ଆପଣ 108 ବର୍ଷ ରଖି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ନେଇ ଏ ମାହାଙ୍ଗାର ଗୌରବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସଭାରେ ବସିଲି ଆମର କୁନି କୁନି ଝିଅମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟିଏ ଗାଇଲେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କଥା। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମତୁଲ ବୋଲି ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଦି କିଏ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ଯିବ ପାଲାକାର ଭାଇମାନେ। ପାଲାକାର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେୟ ସେମାନେ ନାହିଁ। ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବା କବି ସମ୍ରାଟ ଲେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଲେ ବା ବେଳେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଲକ ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଲେ ଇନ୍ଦୁରେଖାରେ। ତେଣୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ପିଲାମାନେ ଲେଖି ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇଲେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମଲିମାଳ ଶାମକୁ ଦେବି ମଲିମାଳ ଶାମକୁ ଦେବି ମନ ତୋଷିବି ମଲିମାଳ ଶାମକୁ ଦେବି ସେ ଯେବେ କରିବେ ମାନ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଞ୍ଜାଇବି ପାନ ଗଣ୍ଡେ ଦେଇଣ ଚୁମ୍ବନ ଗଣ୍ଡେ ଦେଇଣ ଚୁମ୍ବନ ଘର ସେବା କରିବି ମଲିମାଳ ଶାମକୁ ତା ଅଙ୍ଗରୁ ସେ ଦବାରି ଯଦି ପଡ଼ୁଥିବ ଝରି ତା ଅଙ୍ଗରୁ ସେ ଦବାରି ଯଦି ପଡ଼ୁଥିବ ଝରି ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ତାକୁ ପଣତରେ ପୋଛି ମଲିମାଳ ଶାମକୁ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ମୋର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ କପଟସ୍ଥ ରାହୁ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ। ତେଣୁ ରାହୁ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ରାହୁ। ତେଣୁ ପିଲାବେଳେ ଗୋଟେ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେବ ଯେମିତି ହାତକୁ ଟିକେ ଟେକିଦେଲେ ଉଜ୍ଜଗୁଡ଼ା ବହି ଆସିବ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖବର ପାଇଲେ ଆଜି ପରମାନନ୍ଦ ଶରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରଞ୍ଜନ କର ବାଦପାଲା ହେଉଛି କୁଣ୍ଡେଇ ଆସେ ଆମ କାକଟପୁର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଆସେ। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ପାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ପୋଲ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଯେମିତି ଦେଖିଲି ବାପା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାତି ହେଇଗଲାଣି 11ଟା ତାଙ୍କ ଲଣ୍ଠନଟି ଧରିଲି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲି କୁଣ୍ଡେଇହାଟ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ ଖୋଲିଦେବି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର କେତେ ପାଣିରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯାଇକି ପାଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିରଞ୍ଜନ କରଙ୍କର ପାଲା କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଳିଆ ଜଣକ ଗାଇଦେଲେ ମଲିମାଳ ଶାମକୁ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ମଲିମାଳ ଶାମକୁ ଦେବି ସେ ଗାଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁଗଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଝିଅ ମନସ୍ୱିନୀ ଗାଉଥିଲେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମଲିମାଳ ଶାମକୁ ଦେବି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଶାମ ସାହୁ ଥିଲା ସେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗନ୍ଧିଆ ତା ଦେହ ଭାରି ଗନ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ନାକରୁ ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗାଣି ହୁଏ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ ସିଙ୍ଗାଣିଟା କ'ଣ କରିକି ତାକୁ ଖୋଜିଦେବ। ଗନ୍ଧିଆ ଲୋକ ତାକୁ ମଲିମାଳଟା କ'ଣ ଦେବ। ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲା ରାମନା। ମୁଁ ଥରେ କହୁଥିଲି କଟକ ଭଞ୍ଜ ଯାଇଥିଲି ରେଖା ମହାନ୍ତି ମୋ ଆଗରେ ବସିଥାଏ। ସେ ରେଖା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ତା ବଡ଼ ଭାଇଟି ଚାକିରି କରିଛି ରୋଷିଆ ଘର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଲୁଗାପଟା ପାଏ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ସବୁ ପିନ୍ଧିବ ଏବଂ କଥା ବି କହିବ ଦୁଇଟି ଗାଜର ମଳ ବଡ଼ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କଥା କହିବ ଏବଂ ସ୍ୱେଟ୍ ଟିକେ ମାଡ଼ିବ।
କହିଲେ ରାମକୁ ମଲ୍ଲିମାଳଟା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାମକୁ ଦେଇଦେଲେ କେମିତି ହତା। ମୁଁ ତାକୁ ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳେ ଗୁଣି ଗୁଣି ଆସୁଛି। ତାର ଦିନ ସକାଳୁ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା, ମୋ ବାପା ଜଣେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେ ଟିକେ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ଗାଇଲି ମଲ୍ଲିମାଳ ରାମକୁ ଦେବି ମନ ତୋଷିବି, ମଲ୍ଲିମାଳ ରାମକୁ ଦେବି, ଯେତିକି ବେଳେ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଖାଇ କିନା ଚଟକଣି ବାଜିଲା ମୋ କାଲି। ବାପା କହିଲେ ହେ ମାର କାହା ତୁ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଶିଖୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି କାଲି ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। କହିଲେ ମୁଁ ରାତି ସାରା ସେଠି ଖୋଜୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାହୁଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି କେମିତି ଯାଇଥିବ ଗଞ୍ଜିଆ ଯେମିତି ଗଞ୍ଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ସେମିତି ଇଏ ପାଲା କଥା ଶୁଣିଲେ ଚାଲିଯିବେ। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କରିକି ଏ କଥା କ'ଣ ଗାଇବା କହୁଥିଲା, ମୁଁ ନା ପାଳିଆ କଥା ସିଏ କିନ୍ତୁ କହୁଥିଲା ଶାମ। ମୁଁ ଯେତିକି ଶାମ ସାହୁଟା ଗଞ୍ଜିଆଟା ତେଣୁ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଆମକୁ ଦେଲେ ମଲ୍ଲିମାଳଟା ଟିକେ ତାର ଓଜନ ରହିବ, ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ। ବାପା କହିଲେ ନା ତୁ ଲେଖା କାହାକୁ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ଇଏ ହେଉଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଶଇକୀଆ। ସେଇଦିନ ତ କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚିତି ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର। ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ରସିକା ଆରାବଳୀ, ନୀଳାଦ୍ରି ଚୌତିଶା, ଏପଟେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ, କୀଚକବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କବି ସତ୍ୟଙ୍କର, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲେଖା ସହିତ ମୁଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଯେତେ ବହି ଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ପଢ଼ି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଶଇକୀଆ। ଯେହେତୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହିବି। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଗଣି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିରସଞ୍ଜନର ପ୍ରଥମ ଟୀକାରେ ଲେଖିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭକୁଆ ଜନତା। ପ୍ରକୃତରେ ଜନତା ଆଜି ଭକୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଜନତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଶିଯାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ। ବନ୍ଧୁ ମୋତେ କହିଲେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ନା, ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଦଶରଥ କିଏ? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଶରଥ? ନା ଦଶ ଦିଗେ ରଥ କମୁଣ୍ଡ ଏହାର ରାଜା ଏହା ଭାବି ମନେ, ଦଶରଥ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ହେଉ ସୁତ ବୋଇଲେ ବିଷ୍ଣୁବନେ। ଦଶରଥର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ। ଅଜ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ପରିଣୟ ହେଇକି ଦଶରଥ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ଦଶରଥ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋର ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପାରିବାର, ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦଶରଥ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାମଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦେଇ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ମୁଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ସମୟ ହୋଇନା। ତେଣୁ ମୁଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଏକଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଦଶରଥ। ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ସେଟା ରାଜତନ୍ତ୍ର, ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ। ତୃତୀୟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସତ୍ୟର ଅବଧି ହେଉଛି ଲକ୍ଷେ 1 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ, ତୃତୀୟାର ଅବଧି ହେଉଛି 10,000 ବର୍ଷ ଏବଂ ଦ୍ୱାପରର ଅବଧି ହେଉଛି 1,000 ବର୍ଷ। ଦ୍ୱାପରର ଏପଟେ ହେଉଛି କଳିର ଅବଧି ହେଉଛି 100, ଯାହା କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିଲା। ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ, କାରଣ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାର ବେଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଘାଣ୍ଟି ହେବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ଡାକିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ, ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି, ଅମାତ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ରାଟ। ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଗଲାଥର କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହେଇନଥିଲେ ମୋଦି କରୁଛନ୍ତି ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ। এইটা কিন্তু গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে একছত্রবাদ নীতি, গণতন্ত্রে রাজতন্ত্র প্রতীয়মান হয়, কিন্তু এটি রাজতন্ত্রে হচ্ছে গণতন্ত্র। বসি বশিষ্ঠ যাবালি বামদেব কশ্যপ সুমন্ত ঘেনি বলে দশরথ মোর মনোরথ মন্দাই বিরাজধানী।
বীর বৃন্দরেন্দ্র বীর বৃন্দরেন্দ্র বসুরূপ পদে রামচন্দ্র বীর বৃন্দরেন্দ্র। କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି। ଦଶରଥ କହିଛନ୍ତି କି ମୋ ପୁଅ ରାଜା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଶବ୍ଦର ସମ୍ରାଟ ଜଣେ କିଏ କହିବ। ଶବ୍ଦ ଚଳେଇବାରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ତରଣୀ କୂଳର ସାର ଆସିବାର ନିରନ୍ତର ବୋଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମୁଁ ଲଭିଛି ଶବଦ ସମୁଦ୍ର ପାର ଏ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ସେଇଥିରେ ଦେଖି ବିନସ୍ତନୀ ଶୋଭା ମଞ୍ଜୁ ବିଦୁଚିତ ପ୍ରଭା ବୀର ବିଚାର ମୋହିନୀ ସୁଧା କୁମ୍ଭୀ ରୁଭା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୈବୀ ମାୟା ଅଶେଷ ଲାବଣ୍ୟ କାୟା ବଲ୍ଲଭୀ କରି ମୁଁ କିପରି ଲଭ୍ୟବି ସିଏ କରି ନାହିଁ ଦୟା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଦଶରଥ କହିନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ରାଜା କରିବି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକମତ ହୁଅ। ଆଜିକାଲି କ୍ୟାବିନେଟର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହଉ ବା ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ତୃତୀୟ ମହଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଖାଲି ହାତ ଟେକିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ଏକଥା ମୁଁ କହିପାରିବି କାରଣ ଆମେ ହଉଛୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ଅଧିକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁ ଦଶରଥ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବସୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବସୁ। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକମତ ହଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବସୁ। ତାପରେ ତା କଥା ଦଶରଥଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁପାରିଶ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦବୀ ମିଳିଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ଫାଇଲରେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ତା ପାଇଁ ଲେଖୁଥିଲେ ଏତ କଥା। ଦଶରଥ ପୁଣି ତା ପଦରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶବ୍ଦ ଚଳୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଜନାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ କାହିଁକି ଆଉ ମୋ ତ ନୟ ସରି ବାମେ ବାମ ଦେବ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବାମେ ଭୃଗୁପତି ହାରି। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଖିଲ ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଭାର୍ଗବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କର ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ପୁଣି ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଟକ୍କର ଦେଲା ପରଶୁରାମକୁ ହରେଇଦେଲା। ବାମେ ବାମଦେବ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବାମଦେବ ମାନେ ଶିବ ଶିବ ଧନୁ ଭଙ୍ଗ କଲା। ତେଣୁ ବାମେ ଭୃଗୁପତି କିଏ ନା ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମକୁ ମଧ୍ୟ ହରେଇଦେଲେ। ତ ଏଭଳି ପୁଅ ବହୁତ ଅଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀୟମାନ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଲଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସେଇ ବୈଦେଶିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉଭୟ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ସୀତା ଆଉ ନାହିଁ। ତାକୁ ରାବଣ ଚୋରେଇ ନେଇଯାଇଛି। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାବଣ ନେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ରନ୍ଧନର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଛି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟାଏ ନାରୀକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ସେ ନାରୀଟି ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ ଥିଲା ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଯେତେ ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଦେଖିବେ ଏଇ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ବାବୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମେ ଦେଖିଲ ମା ସୀତାଙ୍କର ଏଇଟା କି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସୀତାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏ ମାତାଙ୍କର ବୋଲି ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ପାଉଁଜି ଗୋଡ଼ର ପାଉଁଜି। ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ସୀତାଙ୍କ ନାହଂ ଜାନାମି କେଉଁରେ ନାହଂ ଜାନାମି କୁଣ୍ଡଳେ ନୁପୁରି କହିବ ଜାନାମି ନିତ୍ୟଂ ପାଦାଭି ବନ୍ଦନା। ନାହଂ ଜାନାମି କେଉଁରେ ମୁଁ କେଉଁର ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ କୁଣ୍ଡଳ ଚିହ୍ନି ପାରୁ। ସବୁଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତାଙ୍କ ପଦ ବନ୍ଦନା କରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମା ସୀତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ପାଦ ଉପରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପାଉଁଜିଟା ହେଉଛି ମା ସୀତା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଦିଅର ଭାଉଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଅବକ୍ଷୟ ହେଇ ଚାଲିଛି। କନ୍ୟା ପିତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ସବୁ ହେଉଛି ଯାହା ଖବର କାଢ଼ି ଦେବା ସେତେବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହେଇଛି ବୋଲେ ସୁଗ୍ରୀବେ ରାମ କ୍ଲେଶ ଭାଷା
ଏନି ଜନେ ପଡ଼ିଛି ସେଟା କ'ଣ ନବୀନ ମୁଁ ଏକାଠି ହେଇଗଲି ଭଞ୍ଜନଗର ମୁଁ ଏଇ କଥାଟେ କହିଥିଲି ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲି ବିଭାବ ସୁବଂଶେ ଜାତ ଆମ୍ଭର ବିଭାବ ସୁବଂଶେ ଜାତ ଆମ୍ଭର ବିଧିରେ ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ତୁମର କାରଣ ସେତେବେଳେ ରାଜସଭା ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ମୋ ମୁଖ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ତମେ ହେଉଛ ନାଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ରିଅଲ ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ସଏଲ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ରାଜନୈତିକ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହା ସତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ ତମେ ନବୀନ ବାବୁ ଏ କଥାଟା କହିବ ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭାବସୀ ବଂଶ ଜାତ ଆମର ବିଧିରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ତୁମ ବଳବନ୍ତ ହେଲେ ଯଥା କେଶରୀ ବଧେ ଗଜାଦି ସରବ ଡରି କେଶରୀ ଭାରି ବଳବନ୍ତ ସେ କିନ୍ତୁ ସରବମାନଙ୍କ ଅଷ୍ଟପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ନିକଟା ଯେତେବେଳେ ରାମ ଶୁଣିଦେଲେ ବୋଲେ ରଘୁବୀର ହୋଇ ଉତ୍ସୁକେ ପିନ୍ଧି ପକାଇ ବାଣି ବାଣ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବାଳି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବାଣରେ ତାକୁ ସାବଡ଼ କରିଦେଲି ବୋଲା ବୋଲି ସେ ହେଲେ ଏତେ ମାତ୍ର ବହ୍ନି ସାକ୍ଷୀ କରାଇ ହେଲେ ମିତ୍ର ଏଇଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା ଏତିକି ବେଳେ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି କରା ବୋଲୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖାଅ ରାଘବ ବୋଲୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖାଅ ରାଘବ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସଦନ ବଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ବାଳିକି ବଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ବାଳିକି ବଳ କଷ ତୁମ୍ଭେ ଅସ୍ତି କି ତମେ ଯଦି ଏତେ ସାହସ ଅଛି ତମେ ଏକ ଦୁନ୍ଦୁରି ଅସ୍ତି ଦୁନ୍ଦୁରି ଯେଉଁ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ ମହାବଳଶାଳୀ ତାକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲା ବାଳ ତା ଅସ୍ତି ଆଗ ଟେକି ଦେଇପାରିବ ତା ଅସ୍ତି ଟେକିକି ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ଗୋଟାଏ ଦିଅ ଗୋଟାଏ ସର ମାରିଲେ ସାଇ 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 ହେଇକି ସରଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ ଅସ୍ତି ପାଖରେ ଅସ୍ତି ଦୂରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପଡ଼ିବ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଦୀର ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନ ପାଇଲା ଏଇ ବୋଧେ ପାରିବେ ଏଇ ବାଳିକି ମାରିଦେଇ ପାରିବେ ତଥାପି ବିକଳ୍ପତା ବିରାଜିଲା ସୁଧୀରେ ବିକଳ୍ପତା ବିରାଜିଲା ସୁଧୀରେ ବଡ଼ ବରୁଏ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବେ ସେତେବେଳେ ତାର ମାଂସାଳ ଶରୀର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ହାଡ଼ଟା ସିନା ସେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତଶାଳ ଶରୀର ମୁଁ ଖାଲି ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଯିବି ତାର ବନ୍ଧୁ ମୋତେ କହିକି ଯାଇଛି ଏବଂ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦୀର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଏଇ ବୋଧେ ମାରିଦେଇ ପାରିବେ ବାଳି ଇଏ ସକ୍ଷମ କାହିଁକିନା ବାଳି ସାଧାରଣ ବୀର ବାଳି ହେଉଛି ଏଇଭଳି ବୀର ଯେ ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖିଲେ ଅଧିକ ବଳ ହରଣ କରିବ ମୁଁ ଏତେ ଭାଷଣ ଦେଉଛି ମତଲବ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଆଖି କେବେ ମିଶଉଛୁ ଦେଖିଦେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବଳ ହରଣ କରିନେବି ଯାହାଫଳରେ